imagine. When did you guess Aishna is dating someone? So we guessed it around 2015 that they're dating, which was around this just before we were getting married, and we figured out probably from Instagram or Facebook photos that they're dating. So he figured out, I didn't figure out, and he didn't figure out, he guessed. And then I told her that probably. That is after our marriage, he told me. And when we started dating, that's when he probably started guessing that she also might be dating. But before that, he was completely bhola bhala. Did you ever catch Aishna and Soham together before they made their relationship official? Yeah. There's a very funny story. There was a period when Aishna was staying with us in Bombay, and she had given me her phone to find out something or book some Uber or something. So that time I realized that Soham is messaging her. What? Messaging her what? Yeah, so I saw Soham's messages coming on a screen. So and then basically, towards he saw hearts popping on the towards screen. the end of the message, I saw hearts popping on the screen. So that is when we caught them. Yeah, that's when he called me. Hey, শোনো, এসো, দেখো একটা জিনিস দেখো. So, and we couldn't control laughing, and that's when Aishna came. What was your first reaction when you found out they were dating? Oh, we were thrilled that we had caught them red-handed, because for such a long time we were trying to prove this theory that they are dating. We would keep scanning all their Facebook photos, and we were literally spying on them. So we were very excited that yes, our suspicion was right. Did Aishna ever get in trouble at home for lying about going out with Soham? No, I don't think so. I don't think so. She was very smart with it. So Very smart. She can be very secretive and very smart. If their love story was a Bollywood movie, what would be the title? Oh, I always thought their love story was, MP3. मेरा पहला प्यार है ये. Oh, so their love story is just that. Hi. Hello, people. We are looking forward to the most important event in Aishna and Soham's life. We had a lot of preparations. Any over- questions from your side? Yeah, we have a lot of. Okay. We have a lot of preparations, before executing this event. So hopefully it will be a great event for all of you to enjoy. How excited are you for the wedding? Oh yes, really, we are very excited. The event we are. মানে আমাদের looking- অনেক দিনের এটা পরিশ্রম, অনেক দিনের সাজানো আর কি। এই দিনটার জন্য অনেক দিন ধরেই আমরা আস্তে আস্তে করে একটু করে সাজাচ্ছি। তো সেটা কতটা করতে পারলাম, কতটা ফ্রুটফুল হলো, এইটা আমাদের মানে ওই দিনটার জন্য আমরা একদমই আমরা wait অপেক্ষা করে আছি আছি। ভীষণভাবে। Which event are you looking forward to the most? I'm specifically looking forward to the event of their marriage, which is really it's going to আমি be. তো আমার মানে মেয়েকে, ওই ছোট্ট মেয়েকে আমি দেখতে চাই যে আজকেও একদম মানে পুরো একদম গ্রোন আপ হয়ে ব্রাইডাল সাজে কিরকম লাগছে ওকে আজ মানে ব্রাইড, আমি এটা ভাবতেই পারছি না। তো আমি ডেফিনেটলি ওই দিনটা, ওই সাজটার জন্য আমি একদম অপেক্ষা করে আছি। Describe the couple in 3 words, or if you like to share any memory about them. Yeah, they are a great couple. I think right from their school days. মেড ফর ইচ আদার। Made for each other, absolutely. More they are made for each other. Any song you'd like to dedicate them? এই পথ যদি না শেষ হয়, Oh, That wait. would be the great. গানটা হয়ে যাক। পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো। Hi Aishna, PP and Soham uncle. How excited are you for the wedding, little Spider-Man?
Very excited. Okay, so who do you love the most, Aishna Pipi or Soham uncle? Both. Happy married life, Aishna, Pipi, and Sam uncle. Oh. কিরে কেমন লাগছে? ফার্স্ট অফ অল উইশ ইউ ভেরি very হ্যাপি happy ম্যারেজ। marriage. তোদের বিয়ে খাচ্ছি মানে বিশ্বাসই হচ্ছে না, মানে এত দিনের কালমিনেশন, মানে প্রায় ওদের কত বছরের সম্পর্ক? 10-12 বছরের সম্পর্ক, ইফ আই এম নট রং। 13th year. এক্স্যাক্টলি মানে সেই ছোট্ট বয়স থেকে। তুই তো ওদের দুজনকে বোধহয় আমার আগে থেকেও দেখছিস। এক্স্যাক্টলি আয়েশনাস HVM এ ফার্স্ট এসছে তখন থেকে আমি ওকে চিনি। তখন ক্লাস 8-এ আমাদের আলাপই মোস্টলি ওই মোস্ট প্রবাবলি ওই গ্রিন হাউস আমরা দুজনেই ছিলাম। আর তারপর আমরা গ্রিন হাউস ডান্স কম্পিটিশন, সো তখন আয়েশনার বাড়ি ডান্স কম্পিটিশনের জন্য প্র্যাকটিসে যেতাম, আর এখন সঙ্গীতের জন্য আমরা ডান্স করছি, ওর সঙ্গীতের জন্য। সো হাউ টাইম ফ্লাইজ, না? সত্যি মানে আই হ্যাভ নোন সোহাম সিন্স 2012 যখন স্কুলে আসলাম। অ্যান্ড মানে সোহামের দুটো সাইড আছে, একটা হচ্ছে ফাজিল সাইড, ঠিক আছে, একটা ভেরি ম্যাচিওর, একটা ভেরি ম্যাচিওর। অ্যান্ড ওভার দ্য ইয়ার্স আই সিন দ্যাট ম্যাচিওর্ড সাইড মানে সর্ট অফ টেক ওভার। মানে Yeah. ফাজিল এখনো রয়েছে, বাট ফাজলামোটা কমে গেছে। অ্যান্ড খুব দায়িত্ব, খুব, হ্যাঁ, মানে সবার দায়িত্ব ও নিয়ে রেখেছে। সবার দায়িত্ব ও নিয়ে রেখেছে, which says that মানে Yeah. he is taking the right step, I guess, Yeah. because marriage is I'm about sure, responsibility, right? And really মানে ওদের এত বছরের সম্পর্ক মানে it's really admirable. মানে দেখা যায় না এরকম। it's an inspiration. It's an inspiration for us as well. For us as well, of course. So yeah, wish you a very happy marriage. ভালো থাক। অনেক অনেক ভালোবাসা। এক্স্যাক্টলি, নতুন বাড়ি হয়েছে, আমাদেরকে ডাকবি, খাবো গিয়ে। আমাদের নতুন আড্ডা স্পট। এক্স্যাক্টলি, and hope you like our gift. তুই বুঝতে Oh, পারবি yes. এক্স্যাক্টলি Oh, yes. যখন গিফটটা খুলবি তখন বুঝতে পারবি। And as Shoham used to say and still says, सब कुछ लिखा सब हुआ कुछ है। लिखा हुआ है। So I guess this was written. Yeah. Congratulations. Congratulations. Hi guys! I really don't know where to start from because we have been best friends for the past 13-14 years now. We have literally seen each other grow, so many memories, so many emotions, so many secrets. One such memory I'll share with you guys. So back in the day, we were petrified by Aishna's mom. So when Aishna and Soham started dating, ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতো and we used to cover them. এরকম একদিন আয়েশনা, আমি আর পৃথা প্ল্যান করি যে আমরা বাড়িতে বলবো যে আমরা শপিং করতে যাচ্ছি, বাট ওরা দুজনে দেখা করবে। তো দেখা করার পর আমরা তিনজনই আয়েশনার বাড়িতে আবার মিট আপ করি। তো আন্টি সাডেনলি, আয়েশনার মা সাডেনলি এসে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে দেখি তো তোমরা কি কিনলে। ট্রাস্ট মি, উই হ্যাড নাথিং উইথ আস টু মেক হার বিলিভ যে আমরা শপিংয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড আমাদের ওই টাইমে ভয় অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। সাডেনলি একটা ব্যাগ থেকে টি শার্ট বার করে আমাকে দেয়। আমি বলি যে এই টি শার্টটা আমি কিনেছি। তো আমাদের শার্লক হোমস আন্টি ওটাও ধরে ফেলে আর টি শার্টটা দেখে বলে যে এটা তো পুরনো, সত্যি করে বলো তোমরা কোথায় গেছিলে। অ্যান্ড লিটল ডিড উই নো দ্যাট উই গট কট রেড হ্যান্ডেড বাই আয়েশনাস মম। তো এখন যখন ওগুলো মনে পড়ে তখন খুব হাসি পায়, বাট ওই সময় কিন্তু আমাদের খুব ভয় লেগেছিল বিকজ উই ওয়ার ইন স্কুল। তো সেইখান থেকে এখন ওদের দুজনের একটা লাইফের নতুন চ্যাপ্টার স্টার্ট করা, আই এম ওয়ে টু এক্সাইটেড ফর দ্যাট, টু উইটনেস দ্যাট। জাস্ট নো দ্যাট ইউ গাইজ অলওয়েজ হ্যাভ মাই ব্যাক অ্যান্ড all the very best for your new life. I love you guys. Hi guys, I'm really falling short of words. After all, it's Aishna's and Soham's wedding. Ki ar bolbo, almost it's been like 13 to 14 years we have been friends and আমরা each other কে মানে বড় হতে দেখেছি। and একটা ইনসিডেন্ট শেয়ার করছি যেখানে লাইক ফার্স্ট টাইম আমার এফডি বাড়ি, যেখান থেকে ওদের ডেটিং শুরু হচ্ছে ফার্স্ট টাইম, যেখানে আমরা চারজন ছিলাম, আমি, অঙ্কিতা, সোহম, আয়েশনা। তো ওখান থেকেই সব শুরু হয় অ্যান্ড চলতে চলতে জাস্ট এবার বিয়ে অ্যাটেন্ড করবো অ্যান্ড আই ফিল ভেরি লাকি। অ্যান্ড অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস হয়েছে, লাইক উই হ্যাভ ফট মিলিয়ন্স অফ টাইম, বাট যাই হোক সামহাও লাইক উই জাস্ট গট one reason to get back to each other. So
আরেকটা হচ্ছে যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট যেখানে একদিন আমরা প্ল্যান করেছিলাম কি লাইক ওরা এত প্ল্যান করেছিল মানে স্কুলে যাবে একসাথে লাইক টাইম স্পেন্ড করার জন্য, বাট সামহাও লাইক আন্টি আমাদের ফোন করেছিল, মানে আমাকে ফোন করেছিল। তখন এরকম হয়েছিল কি আন্টি বললো আয়েশনার সাথে কথা বলা, তো তখন আমি খুব হ্যাফাজেট হয়ে গেছিলাম, টেনশনে পড়ে গেছিলাম কি করবো না। তো সামহাও কনফারেন্সে লাগিয়ে ব্যাপারটাকে লাইক মিটিয়ে দিয়েছিলাম। বাট হ্যাঁ, সামহাও আন্টিও তখন থেকেই জেনে গেল কি কিছু একটা চলছে। এনিওয়েজ আমি জাস্ট লাইক এই ব্রিফেই বলে দিলাম, বাট আই এম রিয়েলি এক্সাইটেড অ্যান্ড হ্যাপি ওয়েডিং, গড ব্লেস ইউ বোথ, লাভ ইউ বোথ। কি গো শমসিনা, তুমি নাকি বলেছিলে আমায় ক্লাস 3-4-এ যে আমি কখনো বিয়েই করব না। যাক, অবশ্য আমিও বলেছিলাম। আমরা যখন ওরকমই ক্লাস 4-5-এ ছিলাম, তখন সোহম আমায় বলেছিল, আমি সোহমকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কিরে তোর তো ফ্যামিলি সারনেম সিংহ, তো তুই তো সিনহা, এইটা কেন? তখন সোহম আমি বলেছিল যে আমি তো এখন বাচ্চা আছি, ছোট আছি, তাই আমার সারনেম সিনহা, যখন আমি বড় হয়ে যাব তখন আমি সিংহ হয়ে যাব। তো এখন যাই হোক, এখন সেই সময়টা চলে এসছে যখন তুমি সোহম সিনহা থেকে সোহম সিংহ হয়ে যাবে। সো সোহাম ফর মি ছিল আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের বেস্ট ফ্রেন্ড, অ্যান্ড আয়েশনা ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন আমার জন্য ছিল মানে এক্স্যাক্টলি অ্যাজ হার অর্কুড বা ফেসবুকের যা ইউজার নেম ছিল, দ্যাট ইজ ডেলিকেট ডার্লিং। এবার সোহাম তো আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বেশ মানে হাসি ঠাট্টা করতো। এবার আমি ভাবতাম ডেলিকেট ডার্লিং এগুলো আদৌ নিতে পারে, মানে আই জাস্ট কুড নট কম্প্রিহেন্ড যে মানে হাউ বোথ অফ দেম ফিট ইন টুগেদার। তো যাই হোক, পরে যখন বড় হয়ে অনেক ম্যাচিওর্ড একটা স্টেটে যখন ওদের রিলেশনশিপে, তখন যখন ওদের সাথে হ্যাং আউট করা স্টার্ট করলাম, তখন উই ফাইনালি গট টু নো হাউ দে আর অ্যাজ আ কাপল, অ্যান্ড আই ফাইনালি আন্ডারস্টুড যে হাউ পারফেক্টলি দে ফিট ইন টুগেদার। আয়েশনার সাথে আবার আমার বন্ধুত্ব অনেকটা পরের দিকেই হয়েছে। আয়েশনা মানে একজন খুবই ট্যালেন্টেড পারসন, ও খুব সুন্দর নাচে, খুব সুন্দর মেকআপ করে, আর খুব আন্ডাররেটেড ওর একটা স্কিল আছে, ও খুব সুন্দর ব্লগিং করে। তো ওর ভিডিও ফুড ব্লগিং বা এইসব মানে দারুণ দারুণ ওর ব্লগিংয়ের স্কিলস আছে। তো যাই হোক, মানে অ্যাজ আ কাপল যখন আমরা ওদের দেখি, দুটো ডিফারেন্ট টাইপ অফ পার্সোনালিটি কিন্তু মিলেমিশে দুজনে খুব সুন্দরভাবে থাকে, মানে অ্যাজ আ কাপল আই উড সে দ্যার ম্যাচ ইজ মেড ইন হেভেন। সো সামওয়্যার আমাদের বন্ধুত্বের এই জার্নির মধ্যে এই সার্থকের বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড আয়েশনা যে জাস্ট ওয়াজ আ ব্যাচমেট টু আস, ওরা যে এত স্পেশাল হয়ে উঠবে অ্যান্ড দে উইল বিকাম দ্য ফ্যামিলি দ্যাট উই চুজ, মানে ওটা ভেবেই উঠতে পারিনি। তো এখন তো তারা নিজেরাই একটা ফ্যামিলি ক্রিয়েট করতে চলেছে। সো সোহাম তো আমাদের গ্রুপের জেঠু আমি বলি, তো আমাদের জেঠুর একটা জেঠিমা আসতে চলেছে এবারে। তোদের প্রতি রইল অনেক ভালোবাসা, অনেক আশীর্বাদ, ভালো করে থাকিস, ভালো করে সংসার করিস। অল দ্য বেস্ট অ্যান্ড এনজয় ইয়োর লাইফ। হ্যাপি ম্যারিড লাইফ। হ্যাপি ম্যারিড লাইফ। Hi, so we are finally here after over a year of planning and anticipation. So Shohamke I have known closely since we were like in class 8 or 9, and Shei Chotobala Theke he has always been the baba of our group, and amra shei pujor outing e jetam, and he used to be the one who used to plan out all the routes je ekdin amra north er thakur dekhbo, ekdin amra south er thakur dekhbo, and as we grew older or babaness just became more mature and refined, so that which I see when I see Shoham and Aishna together. He is the the perfect husband material, who's always supportive and reliable, and even when we are all going on any outing or plannings together, we can just rest on our asses knowing that oh, Shoham is there, he'll take care of us, he'll take care of all the food and all the money sort of logistics, and serving us, and doing all the billing and the planning, and so yeah, we are spoiled. He has spoiled us, and so I remember
আকৃতির বাড়িতে একটা নাইট স্টেতে সেই পুজোর সময় ইন স্কুল, আই ডোন্ট নো অ্যারাউন্ড ক্লাস 10-11 হবে। তো তখন আই হ্যাড আস্কড হিম টু টেল আস অ্যাবাউট হিজ ওই প্রেমের অরিজিন স্টোরিটা, অ্যান্ড বিকজ অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ফর হোয়াট এভার রিজন Aishna did not hang out with our group, so we found it a little difficult to imagine them together, and we were very curious to see, to know more about how they are together as a couple. And তখন বলেছিল আমাদেরকে ওদের প্রেমের গল্প, and I don't remember any of it, but little did I know that years later I would be making a meme-fied reel out of their প্রেমের গল্প and do so much crazy and things, stuff in preparation for their wedding. And Aishnake, I have of course known her much later, but she's always this person who is so beautiful from the inside out. She has always made me feel warm, loved and welcome. So congratulations, so happy to be here, and I am so excited to see you build a life and a family together. Congratulations on getting married. स्कूल में क्या सब हम लोग करते थे और हम लोग अभी यहाँ पे आके तुम लोग की शादी में अटेंड कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो अगर स्कूल के टाइम के लिए हम लोग बात करें तो स्पेशल जो इंस्टेंसेस मेरे को याद है वो है जब हम लोग स्कूल आउटिंग में जाते थे, मतलब स्कूल के से पूजा हॉपिंग के टाइम के आउटिंग्स में जाते थे। तो जो हम वो एक बंदा है ना जो सब चीज़ प्लान करते हैं एकदम टाइम टू टाइम, मतलब क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ खाना है, कहाँ पे वेट करना है, सब चीज़। तो तब से हम लोग को पता था वो बहुत एक केयरिंग पर्सन है। और अभी वो जितना ज़्यादा वो मेच्योर्ड हो रहा है, लाइक फाइन वाइन, वो उतना ही अच्छा होते जा रहे, उतना ही मेच्योर्ड जाते रहे, मतलब सो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आयशना के साथ अगर मैं बोलूँ तो उसका फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा उसके साथ इतना एम्बैरेसिंग था। हम लोग को पनिशमेंट मिला था, आई थिंक इट वाज क्लास 8 में। वो जस्ट तभी आई थी, प्रतीक के साथ पता नहीं क्या झमेला हुआ था। तो जितना तो मेरे को पता उसने आयशना ने मैम को कंप्लेन कर दिया, और मैम ने आके हम लोग को सबको, जितने भी हम लोग जानते हैं, सबको हाथ खड़ा करके खड़ा कर दिया। वो फर्स्ट पनिशमेंट था। एंड आई लाइक भाई बेकार में क्यों पनिशमेंट पड़ रहा है इसके चक्कर में। तो आके मैं इसको झाड़ दिया, पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं मैं झाड़ रहा था कि नहीं, बट हाँ मैं बहुत झाड़ा और मैं स्टिल एम्बैरेस्ड हूँ उस झाड़ के पीछे। बट उसने कभी इतना कुछ बोला नहीं क्योंकि वो इतनी स्वीट है, इतनी वेलकमिंग है। आई डोंट थिंक उसको उतना सोची भी, उतना इम्पोर्टेंस दिया। हाँ, तो ये छोटे छोटे इंस्टेंसेस है। आई होप इसके बाद और हम लोग कुछ मेमोरीज बना पाए सब लोग फ्रेंड्स मिलके। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Hi. So 365 days to go থেকে finally 1 day to go, এখন তো few hours to go মনে হচ্ছে সিরিয়াসলি। তো খুব বেশি এক্সাইটেড about the entire preparation, the wedding। আর বর বউয়ের ব্যাপারে কি বা বলবো, অনেস্টলি সবাই জানে কতটা সোনার টুকরো মানুষ ওরা দুজন। খুব একটা বেশি ইন্টারাকশনের কখনো চান্স পাইনি আমি সোহাম আয়েশনা দুজনের সাথেই। সত্যি কথা বলছি, আফটার স্কুল first main interaction was Ritika Sharthoker বিয়েতে, and that was one of the best interactions I had in that wedding, to be very honest. And এখন going for their wedding, so it was it's just been 1 year that we have known them very closely, but given the warm kind of personalities they are, একদমই feel হতে দেয় না যে just এক বছরই হয়েছে that we know each other this closely. And yeah, absolutely two incredible human beings coming together to make another amazing couple. And yeah, we wish you guys all the very best for your future ahead. Onek best wishes and congratulations. And yeah, see you on the other side. Bye bye. So the wait is finally over, the countdown has ended, আর আজকে সোহাম আর আয়েশনার বিয়ে। আমি যে গল্পটা দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে আমার আর আয়েশনার স্কুলের গল্প, when she came to morning shift in class 11. The start was anything but nice.
ও মর্নিং শিফটে আসার পর আমার আর ওর মধ্যে একটা মহাযুদ্ধর সৃষ্টি হয়, আর সেই যুদ্ধে প্রচুর মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তো ওই মহাযুদ্ধর বিনাশ ঘটাতে একটা মহাচুক্তি লেখা হয়েছিল। সেই একটা ফেক স্ট্যাম্প পেপারে কয়েন বসিয়ে শেড করে সার্থক সেই চুক্তিটা লিখেছিল। সবাই একত্রিত হয়ে আমরা সেটাতে সই করেছিলাম। আমরা তখন কলেজে পড়ি। তারপরে অনেকটা সময় কেটে যায়। ঋতিকার আর সার্থকের বিয়েতে আমরা ফাইনালি সেই অপরচুনিটিটা পাই যে আমরা একে অপরকে জানতে পারি। উই কুড অ্যাকচুয়ালি বিকাম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড উই লাভড এট আওয়ার সিলিনেস অ্যান্ড নাইভিটি। তো তারপরেও একটা বছর কেটে গেছে, আমরা প্রচুর সময় কাটিয়েছি, প্রচুর মেমোরিজ আছে, অ্যান্ড আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড দ্যাট উই বিকেম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড উই কুড স্পেন্ড সো মাচ টাইম টুগেদার। And today I'm making reels and memes and videos for their wedding. They're very loving, warm and welcoming people. So it has been amazing to know you guys. Shoham ke niye ki ba boli, Shoham is such an amazing guy. He has everything under control always and probably has thought of everything that might go wrong. So he has all solutions, everything ready. So come what may, you can rely on him. They're just perfect, are made for each other. Ora খুবই fun loving, fun couple, always happy, are I can already imagine them having a great life together. So congratulations on getting married after so many years of your relationship. এবার গুছিয়ে সংসার কর, তোদের নতুন বাসস্থানে গিয়ে আমরা প্রচুর হুল্লোড় করব। Looking forward to it. আর love you both. তুই কিছু মামা। স্কুলে এই সেকশনে একটা ছেলে আসতো, লো ওয়েস্ট প্যান্ট পরা, ব্যাগটা কোমরের থেকে অনেকটাই নিচে। কোমর বলছি, কোমর ছাড়া অন্য কিছু বলা যাবে না, বারণ আছে। তার নামও নাকি সোহাম। স্কুলে কমন বাংলা ক্লাসে প্রথম আলাপ, তারপর পুজোতে বেরোনো এবং জমজমাট আড্ডা, আর লাস্ট দিন, স্কুলের লাস্ট দিন সেই অফুরন্ত মজা ভাই, সেটা অতুলনীয়, মানে ওটা কোনোদিন ভোলা যাবে না। তারপর জানতে পারলাম কলেজটাও নাকি একসাথেই করবো। প্রথম সিগারেট খাওয়া, লকারে 29 খেলা, 29 ছাড়া তো দিনই চলতো না। আর একটা খুব মেমোরেবল ইভেন্ট হচ্ছে প্রথম গোরমে নাইটে আমরা যখন বেকারি ক্লাস করতাম। বেকারিতে আমরা নাম লিখিয়েছিলাম, বেকারি ক্লাসে আমরা গোরমে নাইটে নাম লিখিয়েছিলাম। এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, রামবল শেষ, আমি আর তুই দাঁড়িয়ে পড়লাম কাউন্টারের পেছনে, রামবল বানালাম সারা সন্ধে। সবাই যখন ফিল্ডে ছিল, কাউন্টার দেখছিল, আমি আর তুই পেছনে রামবল বানাচ্ছিলাম। শেফ কোটের 12টা বেজে গেছিলো চকলেট লেগে। একটা জিনিস আমি কিছুতে বুঝতে পারলাম না, তুই প্রত্যেক দিন কি করে উইন্ডো সিট পেতিস বাসে উঠে, কি করে, মানে কোন মন্দিরে পুজো দিস, কোন মন্দিরে? সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টসও তুই পড়িয়েছিস, মানে অ্যাকাউন্টসটা উতরেছিলই তোর জন্য। নীলের বাড়িতে তুই পড়াতিস, আমি আর নীল অ্যাপারেন্টলি অ্যাকাউন্টস তোর কাছেই পড়েছি। কলেজ থেকে ফেরার সময় সোহমকে যখন জিজ্ঞেস করা হতো, কিরে আজ কোথায় যাচ্ছিস, আজকে যাবি তো আমাদের সাথে? জবাব আসতো, না আজ সদন যাবো, সদন আয়সনার সাথে দেখা করতে। এখন সেই আয়সনা আর সোহম বিয়ে করে সংসারী মানুষ হবে। তাজ্জুব কি বাত হ্যায়, আয়সনা অ্যান্ড সোহম সিনহা, দে আর মেড ফর ইচ আদার। আয়সনাকে যতদূর চিনলাম এই কদিনে, শি ইজ আ ভেরি ভেরি ওয়ার্ম পার্সন। শি হ্যাজ আ অরা টু লাইট আপ আ রুম উইথ হার প্রেজেন্স। Wish you guys a very happy married life. Congratulations on finally tying the knot after a long time. Cheers. তো আজ সোহম আয়সনার বিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে, খুব আনন্দ হচ্ছে, খুব এক্সাইটিং লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, যেভাবে আন্তরিকভাবে তোরা এত ওয়েলকাম করেছিস, ইনভাইট করেছিস, এত হ্যাম্পার্স গিফটস দিয়ে, খুব ভালো লাগছে। লাস্ট ইয়ার ঋতিকার বিয়েতে ভাবিনি যে এত নতুন বন্ধু, ভালো বন্ধু পাবো জীবনে, যাদেরকে আই উড লাইক টু টেক দিস ফরওয়ার্ড ফর এভার, দিস ফ্রেন্ডশিপ। সো খুব ভালো লাগছে। আর লাস্ট ইয়ার ঋতিকার বিয়েতে ও আমার বোন, তাই ওর তরফ থেকে জুতো চুরিতে পারছিলাম। এইবার সোহম পুরোপুরি তোর দিকে, কারণ তুই আমার ভাই। আর ভেরি সরি ফর লাস্ট ইয়ার যেভাবে তোকে ধরেছিলাম, ইট ওয়াজ ডেফিনেটলি নট ইন্টেন্ডেড, বাট এই বছর পুরোপুরি তোর, ফুল সাপোর্ট। আর আয়সনা, অল দি বেস্ট, ওয়াচ আউট।
আর থ্যাংক ইউ, বেস্ট অফ লাক, অল দ্য বেস্ট উইশেস ফর ইউর হ্যাপি ম্যারিড লাইফ। অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তোদের জন্য। নতুন বাড়িতে নিজেকে আগে সেলফ ইনভাইট করে রাখলাম বস, মাথায় রাখিস। জানি সবসময় তোদের সাথে প্রত্যেকটা ইভেন্ট বা প্রত্যেকটা গেট টুগেদার আমি থাকতে পারি না, খুব খারাপ লাগে, বাট ডেফিনেটলি আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আরও সময় যাতে কাটাতে পারি। আর খুব আনন্দ কর, সারা জীবন দারুণ প্রেম কর, জমিয়ে প্রেম কর, আনন্দ কর, ভালো থাক, সুস্থ থাক, দুজনকে ভালো রাখ, আর ফাটিয়ে চুমু খা সারা জীবন। বেস্ট অফ লাক, চালিয়ে যা। So finally the day is here. Ivy the delicate darling থেকে আজকে আয়েশনা সিনা হলো। I have been lucky and privileged to have seen their journey from the very initial days. It has been 15 years now and these guys were inseparable. They were madly in love and they are the best couple I have ever known in my school days. They always gave the couple vibes and the couple checks we have to do. So I am finally so happy to be a part of their marriage today, and it still feels unreal that they are finally married. So it's such a great occasion, and congratulations to this beautiful couple. I am sure that they will have a long, happy and healthy life. I wish them all the best. কেমন লাগছে সোহামের বিয়ে? খুব ভালো লাগছে, ভীষণ খুশি, ভীষণ ভালো লাগছে, বলে ঠিক বোঝানো যায় না, তো ভালো লাগছে। কতটা এক্সাইটেড তোমরা? ভীষণই এক্সাইটেড, এত ভালো লাগছে যে ভাবতেই পারছি না যে সোহামও আস্তে আস্তে মানে যাচ্ছে। খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো থাক ওরা দুজনে, খুব যেন আনন্দে থাকে, খুব ভালো থাকে। তুমি বললে যে সোহামের নাচ দেখতে খুব এক্সাইটেড, কেমন লাগলো? সোহামের নাচ প্রথম দেখলাম, সোহামের নাচ খুব ভালো লাগলো, আমি কোনোদিনই দেখিনি। ভালো লাগলো। আয়েশনাকে নাচতে দেখেছো? না, আয়েশনাকেও দেখিনি, আয়েশনা তো ভালো নাচে শুনেছি, দেখিনি, তো ভীষণই ভালো নাচে। আর সোহাম তো নাচতে পারে না, কোনোদিন দেখিনি, আজকে জড়তা কাটিয়ে নেচেছে। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো এই জন্য সোহামকে, দুজনকেই খুব ভালো লাগলো। বৌমাকে কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো, বৌমা মেয়ে যাই বলো খুব ভালো। তো ওরা দুজনে একসাথে মানে সংসার পাচ্ছে, কি করবে? ওরা দুজনকে একসাথে তোমার কেমন লাগে, বা তুমি ওদের দুজনকে কি ওদেরকে যদি একটা গান দিয়ে তোমাকে বলি যে একটু ডেসক্রাইব করো, কি গান বলবে? এই বলেছি, সেটা এখন মনে আসছে না, অত মনে আসছে, যে কোনো বাংলা গান মনে আসছে না। তোমার ফেভারিট তোমার ফেভারিট প্রেমের গান? তো কেমন লাগছে সোহামের বিয়ে? খুবই ভালো লাগছে, ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে, তো একটাই ভাই, তো ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স এরকম ভাইয়ের বিয়ে, খুব এনজয় করছি। হাউ এক্সাইটেড আর ইউ? ভেরি এক্সাইটেড, কেননা বহুদিন পর বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে বড় করে, সেখানে ফ্যামিলিরা সব আসছে, ফ্রেন্ডসরা আসছে, তো সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। ভাইয়ের জন্য নতুন লাইফ স্টার্ট করতে যাচ্ছে, সামনে একটা লম্বা জার্নি দুজনে মিলে, তো ভেরি এক্সাইটেড। আচ্ছা, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্লেসিংস ফর দেম? অফকোর্স, মানে আমার দুজনেরকেই আমি চাই যে সবসময় খুশি থাকুক, যাতে আই ওয়ান্ট টু ব্লেস দেম হ্যাপিনেস, অল দ্য হ্যাপিনেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যতটা খুশি থাকা যায় দুজনে, আর কোনো যত ঝামেলা তো হয়ই, বাট স্টিল যাতে মিটমাট করে দুজনে সারাটা লাইফ হ্যাপি থাকতে পারে। আমার তো খুব ভালো লাগছে, আমি আয়েশনাকে আগে ভালোই আছে, আমার নাতি বলে কথা, এটা খুবই ভালো। আর সত্যি কথা, সব খুবই ভালো, মানে এত ঠান্ডা মাথায়, খুব হাসি খুশি, আমি অন্তত খুব খুশি, ওদের দুজনের বিয়ে হচ্ছে, আমার খুব খুশি। এত বছরের ওদের সম্পর্ক, এতদিন বাদে যে বিয়ে হচ্ছে, তুমি ওদেরকে কি সাজেশন দেবে? সাজেশন দিয়েছি, তোমাদের জন্য এই হ্যাপি লাইফ সারা জীবন। আচ্ছা, আর নাত বউকে কেমন লাগলো? সেটা তো খুবই ভালো, অনেকদিন থেকেই চেনা হয়েছে, কথাবার্তাও বলে, খুবই ভালো লেগেছে,
ওদের ফ্যামিলিতেও এসেছি তো আমি, ভালোই লেগেছে ওর আমার কথাবার্তা। আজকেই শুধু ওর দাদা বৌদিকে দেখলাম। আচ্ছা, আজকে যে তোমার সোহম আয়েশনাকে নাচতে দেখলে কেমন লাগলো? ভালোই লেগেছে। এই জেনারেশনটা এরকমই থাকবে, এই জেনারেশনে এরকম না থাকলে তো ভালো লাগবে? এই বুড়োদের মতন কখনো ভালো লাগে নাকি? এইটাই তো ভালো, হই হুল্লোড় করে আছে। ওদের কোনো শুভকামনা আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছি, আশীর্বাদ দিয়ে দিয়েছি যে তোমাদের যতই ভুল বোঝাবুঝি হোক নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেবে, এটাকে বাইরে প্রকাশ করবে না। ঠিক আছে, সংসার থাকলে তো ভুল বোঝাবুঝি থাকবেই না, হ্যাঁ, কিন্তু ওটা যদি বাইরের লোককে বললেই, বাইরের লোক থার্ড পার্সন ঢুকলেই গন্ডগোলটা হয়, সব সংসার ভেঙে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটা নিজেদের মধ্যেই একতা, মানে দুজনের উপর দুজনের বিশ্বাস তো রাখতে হবে, আর কিছু না। ঠিক আছে। হাই গাইজ, কিরে ফাইনালি তো হয়ে গেল, কেমন লাগছে? দ্য মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ওয়েডিং অফ দ্য ইয়ার। Your wedding is truly an example of how manifestation truly works. এক্স্যাক্টলি। সো এটা একটা ড্রিম কাম ট্রু, নট অনলি ফর ইউ গাইজ বাট এটা আমাদের জন্য, বিকজ উই হ্যাভ সিন ইউ গাইজ ডেটিং সিন্স 14 ইয়ার্স। এখনও সেই ফার্স্ট দিনটা মনে আছে যেখানে আমরা সবাই মিট করেছিলাম স্কুলের বাইরে হরিয়ানা বিদ্যা মন্দিরে। সো কিভাবে ওই দিন থেকে এই দিন চলে আসবে, লাইক আমরাও আই গেস ইমাজিন করিনি। সো অ্যান্ড লাইক অ্যাজ ফার অ্যাজ উই নো সোহাম, লাইক অল অফ আ সাডেন ও যা প্ল্যান করেছিল, মানে অল অফ আ সাডেন এরকম, মানে জাস্ট FYI, সোহাম আয়েশনাকে কোনোদিনও কোনো অফিসিয়াল প্রপোজ করেনি বা এরকম কোনো আসেনি কি সোহাম আয়েশনাকে প্রপোজ করেছে। ইট জাস্ট অর্গ্যানিক্যালি হ্যাপেন বিটুইন দেম। তো যখন ফাইনালি সোহাম ডিসাইড করলো ঋতিকার দিদির বিয়েতে গিয়ে প্রপোজ করবে আয়েশনাকে ফাইনালি উইথ রিং, অ্যান্ড আয়েশনা অলওয়েজ ওয়ান্টেড আ ভেরি ড্রিমি প্রপোজাল, তো এটা ওর অলওয়েজ বাকেট লিস্টে ছিল। অ্যান্ড ওয়েন সোহাম মানে ডিড ইট, it was also perfect, it was perfect, like seamless perfect. তো সোহাম যখন ডিসাইড করলো যে ও প্রপোজ করবে, তখন ওর ফোন এলো আমার কাছে একটা, যে এরকম জয়পুরে আয়েশনাকে প্রপোজ করছি, একটা রিং এর সাইজ লাগবে, তো তুই কিছু বি করেও একটু রিং এর সাইজটা বার করে আন। তো তখন আমি I was blank কি করে এরকম একটা সাইজ, রিং এর সাইজ নেবো, বিকজ আয়েশনা ইজ ভেরি সাসপিশিয়াস অ্যাবাউট এভরিথিং। ও সারপ্রাইজ বোঝে না, ও সারপ্রাইজ মানে আর কি শি গেসেস ইট ফ্রম দ্য স্টার্ট। আই মিন ও বুঝে যায় যে কিছু প্ল্যান হচ্ছে, তো কি করে ওকে না বুঝিয়ে একটা রিং সাইজ নেবো, এটাই একটা টাস্ক ছিল। তো I made up a story in my mind that I have to surprise my partner with a ring. So Aishna exactly has the ring size of my partner and she should help me go buy a ring for him. মানে ওদের এন্টায়ার প্রপোজালটা ইজ অন মি নাও, আই এম প্রপোজিং মাই পার্টনার। তো সামহাও আয়েশনা অ্যাগ্রিড, অ্যান্ড ও ওই ঢপটা খেয়েও গেছিল। তো ও অ্যাগ্রি করেছিল আমার সাথে যাবে জুয়েলারি শপে, বাট আলটিমেটলি দ্যাট ডিডন্ট হ্যাপেন, অ্যান্ড রমা আন্টি হেল্পড আস আ লট টু গেট দ্য রিং সাইজ, অ্যান্ড দেন happened the most dreamy proposal of the year 2022, I think. Yeah. So জয়পুরে। and I still remember আয়েশনার ভিডিও কল আসে আমাদের কাছে যে finally Soham proposed to me, and she was flaunting her ring and she was all emotional and teary eyed. Soham was also very emotional at that moment, and আমরাও একটুখানি emo হয়ে গেছিলাম। সো এখান থেকে আরেকটা সারপ্রাইজ দিয়ে মনে পড়লো কি আমি তখন 5WG তে থাকি, বেসিক্যালি আমার একটা ফ্ল্যাট আছে ওখানে। সো ওইখানে আমরা একটা আড্ডা স্পট ছিল। সো ওই ইয়ারটা কি হলো, উই গট সেপারেটেড, লাইক আমরা অন্য অন্য স্টেটসে চলে গেলাম ফর আয়েশনা ফর হায়ার স্টাডিজ এন্ড সোহাম ফর জব ইন হায়দ্রাবাদ এন্ড সোহাম হায়দ্রাবাদ গেল অ্যান্ড আয়েশনা পুনেতে গেল। সো এরকম একটা প্ল্যান হয়েছিল হঠাৎ কি আয়েশনা শি ওয়াজ প্ল্যানিং টু কাম ইন কলকাতা। তো আমরা বললাম ঠিক আছে তাহলে, তখন ওটা শুনে সোহামও একটা ভালো একটা সারপ্রাইজ প্ল্যান করলো।
যেখানে লাইক আগে আয়েশনা চলে আসবে অ্যান্ড তারপর আমাদেরকে আর কি আয়েশনাকে ভুলিয়ে রাখতে হবে ফর সাম টাইম এন্ড সোহাম এসে সাডেনলি সারপ্রাইজ করবে। সো প্ল্যানটা এরকম হলো কি সোহাম উইল কাম অ্যান্ড ও আমার বাথরুমে লুকিয়ে থাকবে অ্যান্ড যখন আয়েশনা এন্ট্রিটা নেবে তখন লাইক হি উইল কাম আউট। সো এক্স্যাক্টলি এরকমই হলো অ্যান্ড লাইক শি ওয়াজ কমপ্লিটলি শকড অ্যান্ড ইমোশনাল। তো দুজনেই এক দুসরেকে দেখে একদম লাইক মানে উই ওয়ার অলসো ইন টিয়ার্স এট দ্যাট মোমেন্ট। বিকজ এতদিন এত মানে মান্থসের ডিস্টেন্সের পর ওদের দেখা হচ্ছিল, উই স্টিল হ্যাভ দ্য পিকচার না ওদের, উই স্টিল হ্যাভ দ্য পিকচার, ওদের ভিডিওটাও আছে আমাদের কাছে এখনো। সো ওই দিন অনেক মাস্তি হয়েছে, অনেক কিছু হয়েছে, খাওয়া দাওয়া ড্রাইভস এভরিথিং, বিকজ অনেক দিন পর আমরা একসাথে হয়েছিলাম। সো এই মানে এই বছর এই মানে সোহাম যে এরকম অল টাইম এরকম সারপ্রাইজ প্ল্যান করে সবার জন্য, বা মানে he's a people's man basically. তো ও মানে he's the best son, best husband, best brother, best son-in-law. He takes care of everyone. I guess মানে রেসপন্সিবিলিটি ওয়ার্ড ডিফাইন্স হিম, লাইক ওর সবার রেসপন্সিবিলিটি ওর ঘাড়ে, মানে কোনো কাজ দিয়ে দাও ইয়া ফির এনিথিং, মানে ফ্রেন্ডস হোক ইয়া ফ্যামিলি হোক, আই গেস সোহাম সবকিছু। And there's nothing he can't fix. He can fix a car, he can fix your electricity appliances. একবার আমার গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গেছিল, সেটাও ও করেছে, সেটাও he tried to fix. So he's our know-it-all man. So we really adore you both together, and তোরা পারফেক্ট একখানা কাপল, অ্যাকচুয়ালি মেড ফর ইচ আদার, মেড ফর ইচ আদার কাপল, রাইট। সো এই সব দেখতে দেখতে 14 বছর হয়ে গেল, বিয়েও হয়ে গেল। সো এনিওয়েজ বলতে চাই না, জাস্ট বলতে চাই অল দ্য ভেরি বেস্ট, ভালো থাকিস। অ্যান্ড এবার নতুন বাড়িতে আড্ডা শুরু হবে খুব শিগগিরই। সো গড ব্লেস ইউ অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট, উই লাভ ইউ।